Greetings to one and all. It's my profound honor to introduce a multifaceted gem of our cultural landscape, Srimati Veena Sudhindra. She's not just an artist, but a movement. Not merely a teacher, but a torchbearer of tradition, not only a writer, but a voice that resonates across generations. A graduate of Bangalore University and a postgraduate in Human Resource Management from Bharati Vidya Bhavan, Veena ji has seamlessly blended academic rigor with artistic passion. Her journey spans over 12 years of dedicated service to Bharatanatyam with more than 100 performances that have enthralled audiences across India and abroad, including a prestigious international Natya Mayuri Award from Vietnam. As the founder of Rasa Murtha Kala Shale, she has nurtured young minds through shlokas, bhajans, storytelling, and Kannada language instruction. Her outreach through institutions like Ramana Maharishi Center for Learning and Chirantana Special School and ISKCON reflects her deep commitment to inclusive education and cultural empowerment. In the realm of literature, she has penned over 150 poems, with her debut collection, Bhava Veena Lahari, receiving wide acclaim. Her accolades include the Kannada Seva Ratna awarded by Kannada Sahitya Parishad, Aksharananda Kannadati Sahitya Ratna Shri, and Chutuku Brahma Dinakar Desai Award, state level Honna Hottige Award, among many others. She received the Kannada Kalar Chetana 2025 this year and Ranga Rao Mutalik Award for her contributions to Kannada literature. Her writings have appeared in various publications, including Namo Vishwatmike, Sahitya Mandara, and Gadya Padya Saurabha. Her works have found place in national, multinational, multilingual anthologies, and her voice continues to echo through over 100 program presentations that blend grace, clarity, and emotion. Today, we heartfully welcome her. Such a profound, prolific personality is here to be amidst us and give her presentation of a mixture of both cultural and spiritual natanam. As we welcome her to this stage, we are not just honoring an individual, we are celebrating a legacy of art, language, and love for culture. Please join me in extending a warm and heartfelt welcome to Srimati Veena Sudhindra, a true embodiment of Karnataka's creative spirit. Madam? So the stage is yours, ma'am. Thank you so much, ma'am. A very good evening to all and a very happy Dasara. Rasamrita Kalashale began its journey in the year 2020 during pandemic as online classes. So this is not only my dance presentation, but I am very much blessed to be joined with my children of Rasamrita. It is said that the seed of spirituality should be sown in the minds of children at a tender age. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ಬಿತ್ತುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಸಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣೆ, ಕಥಾವಾಚನ ಹಾಗೂ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್.
Shloka chanting improves concentration and memory. It reduces stress, improves child's immunity, helps to align chakras, and gives a boost to the blood flow. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಓಂಕಾರದಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್, ಅದೊಂದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಕಥಾವಾಚನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಗ್ನೈಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. So with the divine blessings, we started our offline classes last year on Vijayadashmi Day in 2024. So, and I'm very happy to share with all of you that we will be celebrating very soon our annual day also in the month of November. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಗುರುಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ರಸಾಮೃತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ರಸಾಮೃತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ತತ್ಸಂಗವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಆಂಗಿಕಂ ಭುವನಂ ಯಸ್ಯ ವಾಚಿಕಂ ಸರ್ವವಾಗ್ಮಯಂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಚಂದ್ರತಾರಾದಿ ತಂ ನಮಃ ಸಾತ್ವಿಕ
ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವರ್ಡ್ ಅಲರಿಪು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಅಲರಿಪು ಅಂದರೆ ಅರಳುವುದು. Blossoming of both the dancer's body and mind. It's a salutation to deities, God, Guru, audience and Mother Earth. It's a pure dance nritta with no abhinaya. So today I am going to perform Dashavatara Alripu set to Chaturashra Tala. So before that, our children will chant few shlokas on Lord Vishnu. Venkatanathaya Srinivasaya te Namaha. Apadamapahartaram Radharam Sarvasampadam Lokabhiramam Sriramam Bhuyyo Bhuyyo Namamyaham. Vasudeva Sutam Devam Tam Sachanuramadaram Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Srimad Prayoridhi Chaitana Chakrapane Bhogindra Bhogamani Rajita Punyamurte Yogisha Shashvata Sharanya Bhavabdhipoda Lakshmi Narasimha Mahadevi Karavalambam. Kita
Navaratri represents salvation, wisdom, and the attainment of blessings, focusing on purity and peace. ಈಗ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವವಿಧ ರೂಪಗಳ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೊರತು ಏನನ್ನು ಬೇಡಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿನೇ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಚಾರಣೆ. ಇದರ ಆತ್ಮವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸತತವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ರಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ರಮಣರ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಗುರುವಂದನೆ. ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಭವರೋಹಿಣಾಂ ನಿರಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಆರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಳು ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Good evening, everyone. My name is Arya. I am going to tell a story about Kubera and Ganesha. Once Kubera, Lord of Wealth, hosted a party for all the devas. Everybody attended, but Shiva and Parvati were missing, so he was sad. He went to Shiva and invited them again. Oh Lord Shiva, please come to my home and attend my feast. Shiva thought for a while and said, don't worry Kubera, our son Ganesha will attend
ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಯ. ಈಗ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. Gajamukara
ದೇವಾಸುರರು ಅಮೃತ ಮಂಥನ. ಅಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಬೇಕಾಗೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಆ ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಾಸುರರು ಅಮೃತ ಮಂಥನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೂರ್ಮಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗ ಹಾಗೆ ಕಡಿಯೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಹಾಲಾಹಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಆ ಹಾಲಾಹಲದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರ ದೀನದಯಾಳು ದೀನದಯಾಕರ ಕಾಪಾಡು ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪರಮ ದಯಾಳು ಈಶ್ವರ ಬಂದು ತನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಗಂಟಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷ ಈ ಒಂದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲೇ ಕಂಠದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ನೀಲಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆ ದೀನ ದಯಾಕರ ನೀಲಕಂಠ ವಿಷಕಂಠನ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಯಿಂದ. ದೀನ ಕರುಣಾಕರನೇ ನಟರಾಜ ನೀಲಕಂಠನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾನ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಸರಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಸರಾ ಇಸ್ ರಾವಣ ದಹನ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ರಾವಣ ದಹನ ಸಿಗ್ನಿಫೈ? The burning of the effigy of Ravana, the 10-headed demon king from the Ramayana, holds deep cultural, spiritual and symbolic significance during Navratri and especially on Vijayadashmi, which marks the culmination of the 9-day festival. So its importance can be understood with multiple levels. It's the first and the foremost thing, it's a victory of good over evil. Ravana symbolizes arrogance, ego, greed and unrighteousness, and Lord Rama represents dharma, truth and virtue.
Burning Ravana's effigy commemorates Rama's victory over Ravana, signifying that no matter how powerful evil appears, truth and righteousness ultimately prevail. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೇ ತಾಂಡವವಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಧರ್ಮನೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಹತರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮವೇ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ನೃತ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. But before that, our children will chant few more shlokas. Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadaram Sagalashadusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Pavipudhyanagamyam Vande Vishnum Bhagavayaram Sarvalokaitam
ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಹಾಗೆ ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ರೂಪವೂ ಹೌದು, ಆ ಅವತಾರವೂ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ನೇಹನೂ ಒಂದು. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮನ ಕತೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಸ್ವಿ. Good evening all. We are going to tell the story of Krishna and Sudama. Krishna and Sudama were studying in Guru Sandipini's ashram. They were great friends. Krishna was a king, but Sudama was a poor Brahmin. But this did not make any difference to their friendship. After the studies, Krishna became a king, but Sudama remained poor. He did not have anything at all. Once, Sudama's wife Sushila told him, "See, Krishna is your best friend, dear friend. Why don't you ask him for some help?" But Sudama was a little shy. "How can I ask a friend for some help? I don't feel like doing it." But there was no other way. So Sudama decided to meet Krishna. In India, there is a tradition when we go to meet someone, we don't go empty-handed. But what would Sudama take? He searched and searched. He found Rice Krispies, avalakki. Sudama hesitatingly entered the palace. It was gorgeous and beautiful. Krishna was sitting on his throne. There were many servants around. But the moment Krishna saw Sudama, he rushed down and washed his feet. He offered Sudama his own seat. Krishna asked, "What have you brought for me? Come on, give me." But Sudama was reluctant to give avalakki. But Krishna grabbed it from his hand and he was stuffing in his mouth. The more he ate, Sudama's poverty turned into riches. But Krishna's wife Rukmani stopped him from eating more. Sudama did not ask anything from Krishna and returned home. To his great surprise, his hut turned into a big palace filled with riches. Sudama's wife Sushila was very happy. So that is the greatness of Lord Krishna. He gave everything to Sudama without asking. He is the epitome of true friendship. Thank you. Moral of the story: a friend in need is a friend indeed. Thank you. Yes, a friend in need is a friend indeed. Indeed, yes. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ. ಆರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ತೇಜಸ್ವಿ, ನೀಲಾ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ offering here in the divine presence of Guru today. Now we are coming to the end of the program. Navaratri.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದ, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆ ದೇವಿಯನ ನವವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಯ ಈ ನವರಾತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ 3 days ಆರ್ ಫಾರ್ ಗಾಡೆಸ್ ಪಾರ್ವತಿ, ವಿಚ್ signifies ಶಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಕಾನ್ಕರ್ ಅವರ್ ಫಿಯರ್ಸ್, ಡಿಫೀಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಳೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡೀಮನ್ಸ್, ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ಈಗೋ, ಜಲಸಿ, ಅಜ್ಞಾನ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ರೂಪದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಆರ್ ಫಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶೀ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಏನಂದರೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವವಳು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಾರ್ದು. ಆಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕೆ. ಶೀ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಚಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ, ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದೋ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸೀಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ignorance to enlightenment. Saraswati teaches us that true liberation is found through learning and self-realization. So Navaratri is not just a festival, it's a spiritual journey. It teaches us to first remove negativity with the power of Durga, then invite prosperity with the grace of Lakshmi, and finally attain wisdom through the blessings of Saraswati. So ಈಗ ಆ 3 ರೂಪದ ದೇವಿಯರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ. ಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾವು ಮರೆತರು ಮಕ್ಕಳು ಮರೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಚಾಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶ್ಲೋಕ. ನಮಸ್ತೆ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸಾನುಕಂಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವಂದ್ಯೆ ಪಾದಾರವಿಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವದುಷ್ಟಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆದ್ಯಂತರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಜ್ಞೆ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರಿ ಮಹಾಪಾಪಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೆ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ
श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमानरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आनन्ददायकि अकार उकार मकार रोगी अम्म आनन्ददायकि अकार उकार मकार रोगिणि त्वम्बदिनु नम्मि बालमुरळि गानम्बुजेदिरन्युडनैदिनि 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 त्वम्बदिनु नम्मि बालमुरळि गानम्
ಬಾಲಮುರಳಿಗಾನವು ಬುದೇರಿದನುಡನೈ ದಿನೇವಮ್ಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಬಾಲಮುರಳಿಗಾನವು ಬುದೇರಿದನುಡನೈ ದಿನೇವಮ್ಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಬಾಲಮುರಳಿಗಾನವು ಬುದೇರಿದನುಡನೈ ದಿನೇವಮ್ಮ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿ ಬಾಲಮುರಳಿಗಾನವು ಬುಜೇಸಿ ಧನ್ಯುಡನೈ ತಿನಿ ನೀನಿ ಸಗಮ ಗಮ ಪಮ ಪನಿ ತಾತ ತಾನಿ ಪ ನೀನಿ ನಿ ಪಮ ಪಪ ಪಮ ಗ ಮಮ ಮಗ ಸಾನಿ ಪ ನೀನಿ ಪಮ ಪಪ ಮಗ ಮಮ ಗ ಸಾನಿ ಪ ನಿ ಪಮ ಪಮ ಗ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಆನಂದ ಗಾಯಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಭಗವಾನ್ ರಮಣರು ರಚಿಸಿರುವಂಥ ಅರುಣಾಚಲಾಕ್ಷರ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 4 ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ಮಾನರಯೂತಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೇಜಸ್ವಿ.
ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಸರಸ್ವತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದಶಾವತಾರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ರಾಮನಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಅ versatile it's like telling the complete spirituals. And how would they ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸದಾರಿಣಿ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಓದ್ತೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು 13 ವರ್ಷ ಓದ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ PUC, ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸದಾರಿ. ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಟುಗೆದರ್ ಯು ಅಚೀವ್. ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್. ಕರ್ಮಧಾರಿಣಿ ಬುದ್ಧಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ನಾಲೆಡ್ಜು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಡು. ದ ಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿ ಡು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ ದಾರಿಣಿಯನ್ನು ಕರ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ದಾರಿ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕರ್ಮಧಾರಿಣಿ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಯಿತು, ಅದು ಶುರುವಾಗಾಯಿತು. ಯಾಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮಣ ಆಶ್ರಮ. ಓಕೆ, ರಮಣನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತನೇ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ this party here with all Vamanavathara and others because he wanted to present a beautiful gift to Swami Chidananda. Today is his birthday. That's why he brought. Otherwise it could not have happened. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ. It's something great. Okay, making short. I have to tell you something very extraordinary. Karnataka is known for all the Trinity, Durga, Lakshmi, Saraswati. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ದಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದ್ವೈತ ರತ್ನನೇ ಶಿಖರ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿದೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಗರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಂಥಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ MS ಆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭೀಮಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀವೇ. ಆ ಥರ ನಮ್ದು ಆಂಥಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವರ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ವೈ ನಾಟ್ Durga, Lakshmi and Saraswati come and bless us on this gracious day with so much of greatness as she started. ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ, ದೇವಿಯಂತೆಯೂ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು, ಪಾಠ ಹೇಳು, ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳು, ಏನು ಚೆಂದವಾಗಿ ಹೇಳು. ಅವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ, ಪಾಠ ಮೊದಲು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೀವಿ.
test comes first, the lesson comes later. If you don't learn the lesson from the test, you will repeat the you know what. So, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನು 2-3 ಸಲ ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದ 80 ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವೀಣಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಶಾಲಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಆಡುವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲೋ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. Come this side. Sir, please. Yes. Looks like my grandchildren. Put on Shamli. Sorry. Very fine.